بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور قل کہا، نا ہم نے، قلنا کہا ہم نے، یا اے آدمو آدم، اسکن رہیے، انتا آپ، واو اور زوجو بیوی کا آپ کی، الجنتا جنت میں، واو اور کلا آپ دونوں کھائیے، من سے ہا اس جنت سے، رغدن بافراغت یا بغیر روک ٹوک کے، حیثو جہاں سے، شئتو چاہیں، شئتما آپ دونوں چاہیں، واو اور لا نا، تقربا آپ دونوں قریب جائیں، ہادہی اس الشجرتا درخت کے، فاپس تکونا آپ دونوں ہو جائیں گے، من سے الظالمین حد سے بڑھنے والوں، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنتا، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہیے، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور آپ دونوں اس میں سے جنت میں سے جہاں سے چاہیں، بغیر روک رکاوٹ کے یا بغیر روک ٹوک کے آپ اس سے کھائیے، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا یعنی اس درخت کے قریب گئے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اسی واقعے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں پوری تفصیل بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو بنایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں نے سوال کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کا امتحان لیا، انہوں نے فوراً جواب دے دیا اور فرشتے لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ جتنا آپ نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہم نے سیکھا ہے۔ یہ سارے واقعات ہو گئے، تو اب اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں اس بارے میں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہائش دے دی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان الفاظ سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا ہی اس آزمائش کے لیے کیا تھا کہ یہ انسان کو اختیار دے کے کہ یہ انسان جو ہے اگر خود اپنے لیے جنت یا جہنم میں سے کسی ایک کو چوز کرے، یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ، یعنی جو ہم نے ہمیشہ آگے رہنا ہے اس کے مقابلے میں، یا جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اب تک کتنا زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، اور آگے ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک کتنا زیادہ وقت ہوگا، پھر قیامت کے بعد، مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ، یعنی وقت کی کوئی وہ حد تو نہیں ہوتی نا، کوئی کسی جگہ کہیں گے جا کے وقت رک گیا ختم ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوگا، وقت تو چلتا رہے گا، تو اس کے بعد کتنا لانگ پیریڈ ہوگا، کتنا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعی اس کے مقابلے میں یہ 70 سالہ، 80 سالہ، 50 سال، 100 سال، 120 سال جو زندگی ہے، یہ بہت کم ہے، بہت ہی کم ٹائم پیریڈ۔ آپ خود ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ وہاں سے، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی بنیاد رکھی، اس کے بعد سے اب تک کتنا ٹائم گزر چکا ہے، پھر اب ہم یہ جو ہم تھوڑا سا بیچ میں 60 70 40 50 سال رہیں گے، اس کے بعد قیامت آنے تک کتنا ٹائم گزرے گا، پھر قیامت کے بعد جب وہ ساری دنیا کے فیصلے ہو جائیں گے سب کچھ، اس کے بعد مطلب ختم ہی نہیں ہوگا، ٹائم کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لیمٹ تو ہے نا، وہاں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سب کے مقابلے میں واقعی یہ دنیا کتنی تھوڑی ہے، کیوں ہم اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم لوگ بالکل پتہ نہیں کیا کیا اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ اب ہم اتنا اترانے لگتے ہیں، اتنے وہ کرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بہت بڑا کچھ مل گیا ہے۔ تو بہرحال اتنے ٹائم پیریڈ کے آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور ان کی آزمائش اور امتحان سٹارٹ ہو گیا یہاں سے۔ اللہ پاک نے ان کو جنت میں رکھا اور کہا آپ جنت میں آپ اور آپ کی بیوی رہیں، سب کچھ کھائیں، سب کچھ کھائیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا سب حلال ہے۔ آپ دیکھیں، سبزیاں دیکھیں، جانور دیکھیں، گوشت دیکھیں، کتنی زیادہ اقسام حلال ہیں، حرام کتنی ہیں چند۔ کام کرنے کے لیے ہم اگر صبح سے شام تک اپنا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو کتنی چیزیں جو اللہ نے کوئی منع نہیں کی ہوئی ہیں، جو مرضی ہم کریں، کھائیں پیئیں، باتیں کریں، ہنسیں کھیلیں، یہ کریں جو منع کی ہیں بہت کم ہیں، بہت کم۔ لیکن بس اللہ پاک نے نفسیات بھی ہماری انسان کی ایسی ہے، نیچر ایسی ہے کہ جو چیز منع کی گئی ہو ہمیں اسی میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو
आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि उस पूरी जन्नत में से जहाँ से मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी, कोई लिमिट नहीं है, कोई पूछना नहीं है, कोई मसला नहीं है, जितना मर्ज़ी खाएँ, सिर्फ़ इस दरख़्त से ना खाना। हादिही शजरता, अश-शजरा की शुरू में भी अलिफ़ लाम आने का क्या मतलब है कि स्पेशल दरख़्त, एक दरख़्त से मना कर दिया था। अब वो एक दरख़्त जो था ना, वो उनके दिल में खटक गया था, ये एक से क्यों मना किया? हालाँकि मना करने की कोई रीज़न नहीं थी, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में तो हमें जो चीज़ें मना की हैं, उनमें से बहुत सारी की रीज़न हमें पता होती है। और वैसे तो हर एक चीज़ की भी होती है, लेकिन कोई अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कोई कुरान पाक में रीज़न नहीं बताई कि क्यों मना किया था। सिर्फ़ आज़माइश के लिए, कि जब ये आज़माइश में पूरे ना उतरे, उनकी सज़ा ये थी कि उसके बाद इन्होंने दुनिया में जाना है। अच्छा, कभी-कभी लोग ये कहते हैं कि अल्लाह आदम अलैहि, मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि आदम ना खाते ना तो हम वहीं जन्नत में रहते। ऐसा नहीं था, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में भेजने के लिए ही तो बनाया था। इस वाक़ये से पहले नहीं आपने देखा कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया था फ़रिश्तों से कि मैं इसको खलीफ़ा बना रहा हूँ और दुनिया में भेजूँगा, और दुनिया में वो उन्होंने आगे से सवाल किया था कि उन्होंने दुनिया में ये फ़साद करेगा और सारा, तो ये सारा तो होना था। ये अजीब-सी बात मैंने बहुत बार सुनी है कि आदम ना खाते तो हम जन्नत से ना निकलते। ये ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में भेजना था, ये एक आज़माइश थी, उनकी तो छोटी-सी आज़माइश थी। छोटा-सा इम्तिहान था वो, चलो उन्होंने जो भी सारा तरीका हुआ। अच्छा, बचपन में हम लोग कहानियाँ भी सुनते थे, कोई आंटी वगैरह सुनाती रहती थी कि वहाँ पे ये हुआ, उसने वो साँप की शक्ल में आया शैतान, और उसने ऐसे वर्गलाया और इस तरह किया और इस तरह किया, उन्होंने फिर खा लिया। ऐसा कुछ हम अब कुरान पढ़ रहे हैं ना, हमने वही चीज़ ज़हन में रखनी है जो कुरान में है। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह पाक ने कोई नहीं बताया कि दरख़्त किस चीज़ का है, लेकिन बाज़ जगह लिखा हुआ है गंदम का है, बाज़ में फलाँ, फलाँ, फलाँ। तो इसकी तफ़्तीश में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? एक दरख़्त था, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया और वो दुनिया में आ गए। ये जानना ज़रूरी नहीं है कि किस तरह। फिर आगे मुख़्तलिफ़ और आयात में आता है कि शैतान ने उनको वर्गलाया, शैतान ने कहा कि ये जो है ना, उसने कहा कि अच्छा, वो जो फल था ना, एक किस्म के दरख़्त था, वो उसी जैसे आप मिसाल ले लें कि एक सेब है, तो सेब का ये ना खाना, तो वो सेब के सारे दरख़्त मना थे ना, तो वो फिर दूसरी जगह ले गया, उसने कहा ये देखें, ये वाला खाने से मना नहीं किया अल्लाह ताला ने, तो उस दरख़्त का कहा था। हालाँकि आदम अलैहिस्सलाम को भी पता था कि इस किस्म के सब दरख़्तों से मना किया गया है। लेकिन उन्होंने एक तसल्ली खुद को देने के लिए, अम्मा हवा ने भी उनको वारा कि हम खा लेते हैं, ये तो अल्लाह ने उसको मना किया था। अच्छा, ये काम हम आज नहीं करते। जब हमें कोई चीज़ करनी हो ना, तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से दलाइल लेके अपने ज़हन से खुद सेट करके अपने बच्चों तक को बताते हुए हम लोग कह देते हैं, ये ऐसे नहीं है, अच्छा इसमें इस तरह ये हिकमत है, अच्छा ये बेटा इसकी ये वजह है। जहाँ हम किसी गुनाह को और गलत चीज़ को और नाजायज़ चीज़ को या हराम को या जो भी उसमें छोटी बहुत मकरूह चीज़ को भी जब हम करने लगते हैं, तो खुद उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देने लगते हैं, हालाँकि ये गलत है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम ये खाओगे ना, तो तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे। ज़ालिमीन की फ़ौज़िया जी की तफ़सीर में बहुत अच्छी इसकी तफ़सीर होती है कि ज़ालिम जो होता है वो हक़ अदा ना करना। हम तो समझते हैं कि बस ज़ालिम वो होता है जो किसी को मार रहा हो, ज़ुल्म कर रहा होता है। किसी का जो हक़ था ना, वो हक़ ना देना। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि यहाँ पे हक़ तुम्हारा ये है कि तुम इस दरख़्त में से ना खाओ, लेकिन फिर भी तुमने खा लिया, तो तुम ज़ालिम हो जाओगे। यानी तुम इसके अल्लाह की नाफ़रमानी करके कर लोगे, और इसी तरीके से फिर आगे वाक़या तफ़सील से आएँगे। बहरहाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की आज़माइश की और उनसे फ़रमाया कि आप इस जन्नत में रहिए, और उन्होंने क्या हुआ कि उससे खा लिया दरख़्त से, और वो तफ़सील बाद में बयान होगी। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अगर तुमने खा लिया इस दरख़्त से, तो तुम ज़ालिम हो जाओगे, लिहाज़ा तुम करो अल्लाह की फ़रमाबरदारी। तो ये अल्लाह की आज़माइश होती है। अल्लाह पाक हमें भी बहुत सारी चीज़ों से मना सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला देखते हैं कि ये बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मुझसे मोहब्बत करता है या अपनी छोटी-सी इस गर्ज़ से मोहब्बत करता है, छोटी-सी अपनी अना से मोहब्बत करता है, छोटी-सी अपनी ये जो काम करने का इसको दिल कर रहा है, और इसको एक जैसे अपने तसल्ली करने के लिए अपने आप के लिए कर रहा है या मेरे लिए। तो ऐसा हमने नहीं करना, हमने हमारी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ़ कभी भी कोई चीज़, कोई परेशानी अगर बहुत परेशान करे, तब भी ये सोच लिया कि नहीं, इतना थोड़ा-सा टाइम, आगे पता नहीं क्या होगा, वो जो इतना लंबा पीरियड है, अभी जो मरने के फ़ौरन बाद कब्र से स्टार्ट हो जाएगा क़यामत तक, वो टाइम पीरियड मैं कैसे गुज़ारूँगी? यहाँ मुझसे ये इतनी छोटी-सी परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही, बड़ी से बड़ी परेशानी भी। इवन कि सबसे बड़ी जुदाई होती है, कोई फ़ौत हो जाए, तो बंदा सोचे वो दुनिया से चला गया है, लेकिन मैं अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो पता नहीं आगे मेरा क्या होगा? वो टाइम कैसे मैं गुज़ारूँगी? इसी तरह कोई खुशी मिले, राहत मिले, तब भी बंदा सोचे कि इतने छोटे वक़्त में मिली है, लिहाज़ा मैंने इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है।
اللہ کی مان کے رہنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، غرور تکبر نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم نے اس ٹائم پیریڈ میں یہ چھوٹی سی چیز اگر جو میرے ذہن میں آ جائیے کہ بہت ٹائم کم ہے، یہ بہت اس سے پچھلا بہت زیادہ تھا، چلے وہ تو اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آگے تو ہمارا تعلق، ہمارا جسم بن چکا ہے، ہم دنیا میں آ چکے ہیں، اب تو آگے ہم نے بہت ٹائم گزارنا ہے، یہاں تو ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مر جائیں گے، تو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، عملی زندگی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم پیریڈ جو تھوڑا سا دنیا کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا نا، تو ہمیں ابھی پڑھتے ہوئے ایک دم لگتا ہے آدم نہ کھاتے تو کیا ہوتا، تو وہی ہم یہ گناہ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ ہوگا نہیں؟ تو ہم گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، انہوں نے تو ایک وہ کھایا تھا اور توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی، ہم تو ہزاروں گناہ ایک دن کے اندر، اتنی اتنی نافرمانیاں ہم اللہ کی کر لیتے ہیں، پر ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے غیبت کر لی پتہ ہی نہیں چلا، اپنی چغلی کر لی ہم نے پتہ ہی نہیں چلا، دوسرے کے بارے میں کسی کی بات سنی، کسی کے بچے کی عزت کی بات سنی، جا کے پورے جان میں پھیلا دی، اور ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں گناہ کرنے، بس ہم اپنے آپ کو جو نا خود ہی اپنے آپ کو وہ تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔